हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जुगाड़ यूट्यूब चैनल। आज आम जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आसो जिला कनेस्टेबल तो ताकू रेलिवेट करके आम क्वेश्चन रेगुलर बेसिस में नहीं आसुचे प्रतिदिन अपलोड हो चैनल मो प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन रिजनिंग हो कि इंग्लिश क्वेश्चन सब अपलोड हो चैनल ताकू चेकआउट करेंगे पूर्व वर्ष केमी टाइप एग्जामिनेशन आसीला। ओके आम जीके सीरीज कंटिन्यू कर चलते आगामी एग्जामिनेशन में केमी जीके क्वेश्चन आसीपे मुझे ऑलरेडी 4टी वीडियो अपलोड कर देती चेकआउट करेंगे चैनल आउ एमती करके आम 5000+ क्वेश्चन करवा सबू टॉपिक एबे जीके सीरीज चलचे देन आम रिजनिंग आनिबा देन मैथ आनिबा तो अन्य सब्जेक्ट सब हम अपलोड करवा तो चैनल सहित जोड़ी रुहतु आर बाहर क्वेश्चन जीवार चांस ना बुझिपारे आप रेलिवेंट क्वेश्चन लगे पड़ो बहुत हार्ड क्वेश्चन लगे आप एग्जाम आसुन से क्वेश्चन लगे किसी लाभ ना बुझे मुझे जमी टाइप एग्जाम आसूची से टाइप क्वेश्चन नहीं आसुचे तो चैनल सहित जोड़ी रुहतु सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रतिदिन जो अपलोड हो चैनल क्वेश्चन तो ताकू आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके आज फास्ट क्वेश्चन द दांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन व्हिच ईयर। दांडी मार्च जो होता से केबे होता कौ ईयर महात्मा गांधी द्वारा यहाँ होता 1930। जो डिटेलिंग पचार केबे होता ना मार्च 12। ओके आपको दांडी मार्च को कौन कहते सल्ट सत्याग्रह कौन कहते सल्ट सत्याग्रह बा लवण सत्याग्रह जहाँ कहते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं भर भगत सिंह ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना नेता सुभाष चंद्र बोस ना लाला लाजपत राय क्या कहते लोह मानव बोली एटा करेक्ट आंसर होचे सरदार वल्लभ भाई पटेल बुझिपारे। भगत सिंह को कौन कहूला ना शाहिद ई आजम। ओके एटा एत क्वेश्चन आसेनी फिर भी मन रखी था किसी कहीहबनी कारण बहुत दिन है एग्जामिनेशन गलानी तो ये 2-3 वर्ष पर एग्जामिनेशन हम तो केबू 2 वर्ष पर खंडे एग्जामिनेशन हम तेणु क्वेश्चन लेवल भी धीरे धीरे बढ़ुचे। ओके आउ जब पचारे आम सुभाष चंद्र बोस को कौन कहला तो समझ जानते नेताजी। लाला लाजपत राय कहते पंजाब केसरी ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन द माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। माउंट एवरेस्ट को कंट्री रे अच्छे इंडिया चाइना नेपाल ना भूटान एटा अच्छे नेपाल रे आउ नेपाल रे ताको माउंट एवरेस्ट कहनी माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड रे समस्ते माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहते तो नेपाल रे कौन कहते सागरमाथा एटा गोटे एग्जामिनेशन आसीला बुझिपारे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन रहा स्टार मार्क रखिए। ओके सागरमाथा कहते कौटी नेपाल रे। नेक्स्ट क्वेश्चन द व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। कौ प्लैनेट आंक भितर रेड प्लैनेट बोली कह जाए वेनस ना मार्स ना मर्क्यूरी ना सैटर्न करेक्ट आंसर होचे मार्स। ओके कारण ता सरफेस रे मार्स सरफेस रे हमर कौन था आयरन ऑक्साइड। ओके से प्लैनेट रेड रेड देखा जाए तब कौन से रेड प्लैनेट। ओके बुझले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो हेडक्वार्टर कौट लोकेट अच्छे मुंबई न्यू दिल्ली ना बैंगलोर ना चेन्नई करेक्ट आंसर होचे बैंगलोर। आ इसरो फुल फॉर्म यदि पचार एटा होचे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके फुल फॉर्म भी आसुची आरथरक पचार देथिला जो मार्स ऊपर मिशन होता तार ऊपर पचार देथिला फुल फॉर्म। ओके पूर्व वर्ष तो ये रहा बैंगलोर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच कंट्री ओन द फास्ट एवर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। फास्ट T20 वर्ल्ड कप किए भर पाकिस्तान ना ऑस्ट्रेलिया ना इंडिया ना वेस्ट इंडीज एटा होता केबे 2007 रे जीति कि इंडिया हरैला क्या पाकिस्तान को आटा कंडक्ट कौटी होता साउथ अफ्रिका रे। ओके आरथरक पचार फास्ट डबल सेंचुरी किए मारते ओडीआई रे पूर्व वर्ष क्वेश्चन पाता सचिन तेंदुलकर। ओके तो क्वेश्चन यही टाइप आसूची जो सचिन तेंदुलकर आथर पचार कहीं न पचार पार T20 वर्ल्ड कप किए वर्ल्ड कप फास्ट बुझे तेणु सब प्रिपेयर होते मुझे टाइप क्वेश्चन नहीं आसुचे तो चैनल सहित सब्सक्राइब कले आप रेगुलर इंटरवल ये क्वेश्चन पाइबे ना एका सागर ये क्वेश्चन भी कौटी आप एकाथर पाइबे नहीं बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आंक भर कौटा पद्मभूषण ना परमवीर चक्र ना भारत रत्न ना पद्मभूषण करेक्ट आंसर होचे भारत रत्न। ये जो परमवीर चक्रटा यहाँ हूँ मिलिटारी अवार्डटा मिलिटारी अवार्ड आटा केतल दि जाए वार टाइम जो युद्ध होता है से टाइम दि जाए बुझे
ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ୱାର୍ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବୋଧେ ମୋତେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାଇଦେବି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, ଆଉ ପଦ୍ମଭୂଷଣଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼, ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନା ଭାରତ ରତ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଏରିଆ। ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା? ସିକିମ୍ ନା ଗୋଆ ନା ତ୍ରିପୁରା ନା ମିଜୋରାମ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋଆ। ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିବ ମାନେ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଆମର କେଉଁଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଟା ହେବ ରାଜସ୍ଥାନ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପଚାରିବ ସେଟା ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିଲେ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁଟା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ହେଲା ଗୋଆ। ବୁଝିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଟିଏମ୍? ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏନି ଟାଇମ୍ ମନି ନା ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମନି ନା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍ ନା ଅଟୋ ଟେଲର ମନି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍। ଓକେ, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ବି ବହୁତ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସୁଗାର ବାଉଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆର ସୁଗାର ବାଉଲ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଗାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବୋଲି। ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ଏଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ହାଉ ମେନି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କେତେଟା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି? ବୁଝିଲେ, କେତେଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 12ଟି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍। ଆଉ ପଚାରେ କି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଡିପ୍ରେ ପଚାରିଲା କି 1950 ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା 1947 ପରେ ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରାହେଇଥିଲା, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟାକୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ସେତିକିବେଳୁ ମାନେ କେତେଟା ଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍? ସେତେବେଳେ ଥିଲା 8ଟି 1950 ବେଳୁ। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ 4ଟି ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ମିଶି କେତେଟା 12ଟା। ବୁଝିଲେ, ଯଦି 1950 ମତେ କଥା ପଚାରିବ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେଟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାରିବେ 8ଟି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 4ଟି ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ 12ଟି। ଓକେ, ଏମିତି ଡିଟେଲିଂରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଠୁ ବି ଆସିପାରେ, ଖାଲି ଠିକ୍ ମାରି ଦେଇ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି। ବୁଝିଲେ, ହୁଇଚ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଟା ହେଉଛି 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହାରେ। ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ, ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ। ବୁଝିଲେ, ଡିଟେଲିଂରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ବୁଝିଲେ, ଖାଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଟାକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବାକି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ଟୁ କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ? ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ? ଏଠି ଭାରତୀୟ ପଚାରିନି, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ? ବସେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍ ନା ସନ୍ତୋଷ ୟାଦବ ନା ଜାନକୀ ତାବେଇ ନା ପ୍ରେମଲତା ଅଗ୍ରୱାଲ? ଏଟା ହେଉଛି ଜାନକୀ ତେବାଇ। ବୁଝିଲେ, ଏଟା କେଉଁ ଦେଶରୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ ନା ଜାପାନରୁ ଆସୁଥିଲେ। ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ, ସିଏ ହେବ ବସେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ୍। ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫାଷ୍ଟ ଓମ୍ୟାନ୍ ଯେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ପଚାରିବ ଜାନକୀ ତବାଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ? ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କର କରେନ୍ସି ହେଲା, ତାଙ୍କର କେଉଁ ବର୍ଡ଼ର କେଉଁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ସେୟାର କରୁଛି, ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କରେନ୍ସି ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାକୁ କହନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ଆମ ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ରୁପି କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କର କରେନ୍ସିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଟାକା। ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏଟା ହେଉଛି MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍। ବୁଝିଲେ, ଏଟା ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ? ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ? ମ୍ୟାରି କମ୍ ନା ପିଟି ଉଷା ନା କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀ ନା ସାଇନା ନେହୱାଲ? ଏଟା ହେଉଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀ। ସେ ଜିତିଥିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ। ହେଲା, ପଚାରିଦେବ କେଉଁ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ ଜାଣିନଥିବେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ, ଆଉ ଏଟା କେଉଁଥିରେ ଜିତିଥିଲେ, କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ନା ସେ ଜିତିଥିଲେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂରେ। ଆଉ ଡିଟେଲିଂରେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ଫିର୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିବାର କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି। 69 kgରେ ଜିତିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ 69 kg ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ଏଟା ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକଟା ହେଉଥିଲା ସେଟା ସିଡନୀରେ ହେଉଥିଲା, ମାନେ କେଉଁଠି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ।
ଏତେ ରିଟର୍ନିଂରେ ଆସି ନପାରେ, ଆପଣ ଖାଲି ମନେ କରନ୍ତୁ କଲମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ଜିତିଥିଲେ କୋଉଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫିଲ୍ଡ। ଏତିକି ଭିତରୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏନି? ଫିଜିକ୍ସ ନା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଦିଆଯାଏନି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଏ ସବୁଥିରେ ଦିଆଯାଏ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ନାହିଁ। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଏବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। କ'ଣ? ଏବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନୋବେଲ, ବୁଝିଲେ? ଏବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ? ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ସ୍ଲୋଗାନଟା କିଏ ହେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ? ଏଇଟା କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ, ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରି, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଏ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗପ ବହି ଆସେନି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ତାରେ ସେଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ନା କାଳିଦାସ ନା ତୁଳସୀଦାସ ନା ବାଣଭଟ୍ଟ? ଏଇଟା ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବୋନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି? ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିରେ କେତୋଟି ବୋନ୍ ଅଛି ବା କେତୋଟି ହାଡ଼ ଅଛି? 200 ନା 206ଟି ନା 208ଟି ନା 212ଟି? ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 206ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋନ୍, ମାନେ ଆମ ବଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋନ୍ କେଉଁଟା? ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଫିମର। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଥାଇ ଆମ ଜଙ୍ଘ, ବୁଝିଲେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଏମିତି क्वेश्चन नहीं आसुचे। अलरेडी मुझे 4टी वीडियो अपलोड करी चैनल में, तो ताकू चेकआउट करेंगे, जाकि चैनल को जाकि सब्सक्राइब करूँ। आउ जिला कनेस्टेबल गोटे प्लेलिस्ट खोलचे, तो से प्लेलिस्ट जाकि सब जाक वीडियो आप चेकआउट करेंगे। रही देखा नेक्स्ट वीडियो।